Hello everyone. Today we are going to discuss about node voltage method or node analysis. So we have already discussed about the mesh analysis. So node voltage method or node analysis is another method for analyzing any DC electric circuits. Okay. So we have already told that what is mean by a node. Node means it is a point in an electric circuit where two or more components are interconnected. Okay, such points can be called as node. So in node voltage method or node analysis, the voltage at the nodes are taken as circuit variables. In mesh analysis, we have taken mesh currents as circuit variables. So similarly, in node analysis, we are taking node voltages as circuit variables. Okay. Then next is which all are the procedure for solving an electric circuit using node analysis. Okay, so first step is to identify all the nodes in that circuit. Just like the mesh analysis, the first step we have found out all the meshes in the given circuit. So similarly in node analysis we have to find out all the nodes in the given circuit. Then next step is to select a node as a reference node. Okay, that is select one node as reference node and assign potential as 0 for that node. That is, select one node as reference node and assign the voltage at that reference node as 0. Okay. Then third step is assign voltages to the remaining nodes. Then assign labels to the unknown node voltages. That is, എല്ലാ നോഡ്സും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ഈ നോഡ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിനെ റെഫറൻസ് നോഡാക്കിയിട്ട് അതിന് 0 വോൾട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആ നോഡിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റ് നോഡ്സിലെ വോൾട്ടേജ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റെഫറൻസ് നോഡ് എടുക്കുക, ആ റെഫറൻസ് നോഡിലെ വോൾട്ടേജ് 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ദെൻ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് റിമൈനിങ് നോഡ്സ്, ബാക്കിയുള്ള നോഡ്സിലെ ഏതെങ്കിലും വോൾട്ടേജസ് നോൺ ആണോ നോക്കുക. നോൺ വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റ്സിൽ ആ വോൾട്ടേജസ് അസൈൻ ചെയ്തിടുക. ദെൻ അറിയാത്ത നോഡ്സിൽ അതായത് അൺനോൺ വോൾട്ടേജസ് ഉള്ള നോഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ അൺനോൺ നോഡ്സിൽ വോൾട്ടേജ് അറിയാത്ത, അതിന് മുന്നേ നോഡ്സിനെ ലേബൽ ചെയ്തു. ദെൻ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം. അത് അസൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്യാം. ഇൻ ടു ദ നോഡ്, ഔട്ട് ഓഫ് ദ നോഡ് അങ്ങനെ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും കറണ്ട്സ് അസൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അൺനോൺ വോൾട്ടേജസ് ഉള്ള എല്ലാ നോഡ്സിലും KCL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ KCL ടു ഓൾ നോഡ്സ് വിത്ത് അൺനോൺ വോൾട്ടേജസ്. ഓക്കെ, so node analysis is in node analysis we are using KCL, and in mesh analysis we are using KVL. Okay, so here എല്ലാ നോഡ്സിലും KCL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദെൻ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഫൈനലി സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോഡ് വോൾട്ടേജസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Solve the resulting equations for the node voltages. So these are the 6 steps we need to follow for analyzing the circuit using node analysis. Okay, so then we are going through these 6 steps in detail. So first step, find out all the nodes in the given circuit. So assume this is one circuit we need to analyze or solve. So first we need to find out all the possible nodes. So node means it is a point where two or more components are interconnected. So here A, B, C and D were the nodes. Here in A, two components are interconnected. In B,
three components are interconnected. In node C, 2 components are interconnected, and node D, again 3 components are interconnected. So we have found out all the 4 nodes in this given circuit. Then second step is select any one of the node as reference node and assign 0 voltage. Okay, so generally we will choose the reference node as the negative terminal, the node to which the negative terminals of voltage sources are connected. Okay, so here the voltage sources are Vs1 and Vs2. Then those negative terminals are connected to the node D. Okay, so we will select the node D as reference node and assigning a voltage of 0. Okay, so that is Vd, that is voltage at the node D. Vd is equal to 0. Then next step is we need to assign voltages to other nodes and assign some label to the unknown node voltage. Okay, so the remaining nodes are A, B and C. So where the voltage at the node A with respect to the reference node D will be Vs1, that is between the node D and A there is some one voltage source and its voltage is Vs1. So the voltage at the node A with respect to the reference node D will be Vs1 itself. So the voltage at the node A, Va, will be equal to Vs1. That is why we have marked Va is equal to Vs1, and the voltage at B is labeled as Vb, and voltage at the node C is labeled as Vc, and again Vc will be again equal to Vs2, that with respect to the reference node D. Okay, so then Vb, the voltage at the node P cannot be found out, or it will be the unknown value. Okay, so Vb is the only variable or node voltage we need to find out. Okay, so Vb is the only unknown node voltage, and we need to find out the equation to find out Vb. So we need to apply the KCL only at the node B. So we are going to the next step. Fourth step is assign the directions for the current in every branch. Okay, so we need to apply the KCL only at the node B. So we need to assign the directions for the branch currents. Those branches are connected to the node B. Okay, അതായത് വി ബി മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ള അൺനോൺ വോൾട്ടേജ്. സോ ആ നോഡിലോട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസിലെ കറൻറ്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി നോഡ്സിൽ അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ചസിലെ ഇക്വേഷൻസും കൂടെ അവിടുത്തെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസിലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണത് ആക്ച്വലി KCL അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. KCL അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ KCL ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലി ഈ അൺനോൺ നോഡിൽ മാത്രമാണ്, അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള നോഡിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് KCL അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ബി മാത്രമാണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ആ നോഡിലോട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസിൽ മാത്രം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 3 ബ്രാഞ്ചസാണ് ബിയിലോട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ബ്രാഞ്ചസിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് നോഡിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ദെൻ താഴോട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് പുറത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കറണ്ടും ലീവ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കറണ്ടും ഈ നോഡിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓർ എല്ലാ കറണ്ടും നോഡിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം, ആസ് യു വിഷ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള
KCL ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് I1 ആൻഡ് I3 ആർ എൻറ്ററിങ് ടു ദി നോഡ് ആൻഡ് I2 ഈസ് ലീവിങ് ഫ്രം ദ നോഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എനിവേ അതങ്ങനെ വരും. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് അപ്ലൈ KCL അറ്റ് ദ നോഡ് ബി. ഓക്കെ, ബിയിൽ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് algebraic sum of currents meeting at the node will be 0. സോ ഇവിടെ I1 ആൻഡ് I3 എൻ്റർ ചെയ്യാണ്, I2 ലീവ് ചെയ്യാണ്. സോ വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ആസ് I2 is equal to I1 plus I3 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, I2 is equal to I1 plus I3. ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ടോപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ I2, I1, I3 ഈ കറൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കറൻസ് വോൾട്ടേജസിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, അതായത് VB എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ വരണം. സോ കറണ്ടിനെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതിയാൽ മാത്രമാണ് ആ VB എന്ന് പറയുന്നത് വരുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് എല്ലാ കറൻസിനെയും V ഡിവൈഡഡ് ബൈ R, അതായത് ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് I is equal to വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ടാണ്. ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതണം ഈ 3 കറണ്ടിന്. സോ I2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ R2. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ I2? I2ൻ്റെ I2ൻ്റെ താഴത്തെ ടെർമിനൽ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. മുകളിലെ ടെർമിനൽ VBയിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് R2. R2ൻ്റെ ടെർമിനൽസിൻ്റെ അക്രോസുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിനക്രോസുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ കറണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ. സോ R2 കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്, അതായത് I2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എങ്ങനെ എഴുതാം? VB മൈനസ് 0, ദാറ്റ് ഈസ് VB ഇറ്റ് സെൽഫ്. VB ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2 എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് I2 എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. ദെൻ I1 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് VA എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് VB എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് VA മൈനസ് VB ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് R1. അതായിരിക്കും I1 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ VA മൈനസ് VB ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 വിൽ ബി I1. അവിടെ തന്നെ VA എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം VS1 ആണ്. സോ VA എന്ന് പറയുന്നത് VS1 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. സോ VS1 മൈനസ് VB ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു I1. അതുപോലെ തന്നെ I3 എഴുതാം. I3 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു VC മൈനസ് VB ഡിവൈഡഡ് ബൈ R3 where VC is VS2. So I3 become equal to VS2 minus VB divided by R3. So I1, I2, I3 we have got in terms of voltage. Then replace I2, I1 and I3 in this KCL equation. So we will get this equation. VB divided by R2 is equal to VS1 minus VB by R1 plus VS2 minus VB divided by R3. Then from this equation we can rearrange these equations and solve for VB. Then we will get the node voltage and if we have the node voltage, all other terms, currents, voltages, anything we have found out. Okay, so this is the procedure we need to follow for solving any circuit using node analysis. Then in mesh analysis നമ്മൾ പറഞ്ഞു KVL അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നോഡ് അനാലിസിസിലും മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാം. ഇനി ഇന്ന മെത്തേഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ച് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മളവിടെ I ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അൺനോൺസ്, മെഷ് കറൻസ് ആണ് അൺനോൺസ് വരിക. സോ R ഇൻറ്റു I is equal to വോൾട്ടേജ്. ആ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ആണ് അൺനോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ V ഡിവൈഡഡ് ബൈ R is equal to I അങ്ങനെയാണ്. ഓർ I 1/R ഇൻറ്റു V is equal to I. അപ്പോൾ V ആയിരിക്കും അൺനോൺസ്. അൺനോൺസ് എപ്പോഴും ഈ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/Rൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് വേണ്ടി വരിക. നമുക്കറിയാം റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് കണ്ടക്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ 1/R അവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. ഇവിടെ 1/R എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്റ്റൻസ് ആണ്. സോ കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് മെട്രിക്സ്.
ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. സോ ഇതാണ് ആ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരിക. കണ്ടക്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സ് വിൽ ഗിവ് വൺ കറണ്ട് മെട്രിക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് മെട്രിക്സ്. ആ ഒരു ഫോമിലാണ് എഴുതുക. സോ കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് വരും, വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സ്, കറണ്ട് മെട്രിക്സ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അറിയാനായിട്ട് എത്രത്തോളം അൺനോൺ വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ട് നോക്കണം. സോറി, 1 second. One minute. Yes. How many unknown node voltages ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അതായിരിക്കും അത്രത്തോളം റോസ് ഈ വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് നോഡ് വോൾട്ടേജസ് ആണ് അൺനോൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയണത് 2/1 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സ്. കറണ്ട് മെട്രിക്സും 2/1 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് 2 unknown node voltages are there, then conductance matrix will be 2/2. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അൺനോൺ നോഡ് വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും ഇവിടെ റാങ്ക് വരിക. സോറി, ഇതിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അൺനോൺ നോഡ് വോൾട്ടേജസ് അത് താഴെ എഴുതുക. ദെൻ കറണ്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയണത് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IS1 എന്ന് പറയണത് ഫസ്റ്റ് നോഡിലോട്ട്, അതായത് V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അൺനോൺ നോഡ് വോൾട്ടേജ്, V2 ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് അൺനോൺ നോഡ് വോൾട്ടേജ്. ദെൻ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി IS1 വിൽ ബി the sum of current sources connected to the first node. Okay, similarly IS2 will be the sum of current sources connected to the second node. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് സോഴ്സസിൻ്റെ സമ്മാണ് എടുക്കുക. മെഷിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജിന് എഴുതിയപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസിൻ്റെ സമ്മാണ് എടുത്തത്. അതുപോലെ ഇവിടെ കറണ്ട് സോഴ്സസിൻ്റെ സം എടുക്കണം എന്ന് മാത്രം. ദെൻ കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ G11 എന്ന് പറയുന്ന ടേം, അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം, G22 അങ്ങനെ GII എന്ന് പറയുന്ന ടേം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ കണ്ടക്റ്റൻസസ് കണക്റ്റഡ് ടു നോഡ് I. ദാറ്റ് ഈസ് ith നോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസസും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽസിൻ്റെ സം. റെസിപ്രോക്കൽസ് ആണല്ലോ കണ്ടക്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസസിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടക്റ്റൻസസിൻ്റെ സമ്മാണ് G11 ഓർ GII. ഓക്കെ, ദെൻ GIJ, അതായത് G12, G21, G31 അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടാൻ. GIJ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is the sum of all the conductances connected between the nodes I and J. ith നോഡിനും jth നോഡിനും ഇടയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റൻസിൻ്റെ സം. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ്. നമുക്ക് മെഷ് കറണ്ടിൽ നെഗറ്റീവാണോ മെഷ് മെത്തേഡിൽ നെഗറ്റീവാണോ പോസിറ്റീവാണോ എന്നറിയാൻ I1 ആൻഡ് I2 മെഷ് കറൻറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്, സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ സൈൻ നോക്കണ്ട. GIJ അങ്ങനത്തെ ടേംസിന് എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവാണ്. GII അങ്ങനത്തെ ടേംസിന് മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് വരുള്ളൂ. ദെൻ കറണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സം ഓഫ് ഓൾ കറണ്ട് സോഴ്സസ് കണക്റ്റഡ് ടു നോഡ് I, അതാണ് ISI വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ സൈൻ നോക്കണം. പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോഡിലോട്ട് ith നോഡിലോട്ട് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോഡിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് IS1 എന്ന് എഴുതാം, ISI എന്ന് എഴുതാം. ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എഴുതാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈൻ വരിക.
ഓക്കെ, സോ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ ബി ദ മെട്രിക്സ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 നോഡ്സാണ് കിട്ടണേ. അതിൽ ഒരു നോഡിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് റെഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുക്കണം, അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. ദെൻ V1 V2 അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അൺനോൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ 2 അൺനോൺ നോഡ് വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ട്. സോ കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് 2/2 ആയിരിക്കും, വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സ് 2/1, കറണ്ട് മെട്രിക്സ് 2/1. ദെൻ വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് V1 V2 വരും. അൺനോൺ വോൾട്ടേജസ് V1 V2 എന്നാണ് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വന്നു. ദെൻ കറണ്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോഡ് 1 കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് സോഴ്സസിൻ്റെ സം. ഇവിടെ IS1 മാത്രമാണ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് എൻറ്ററിങ് ടു ദ നോഡ്, എൻറ്റർ ചെയ്യണം. സോ പ്ലസ്, സോ അതാണ് പ്ലസ് IS1 വന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് നോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇത് മാത്രമാണ്, IS1 മാത്രമാണ്. ആ കറണ്ടും എൻറ്റർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, സോ അതും പ്ലസ് ഇടാം നമുക്ക്. ദെൻ കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം? അത് ഫസ്റ്റ് നോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കണ്ടക്റ്റൻസസിൻ്റെ സം. അതായത് R1 R2 ആണ് ഫസ്റ്റ് നോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. അതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/R1 വരും, 1/R2 വരും. അതിൻ്റെ സം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം 1/R1 + 1/R2 എന്ന് വന്നത്. ദെൻ G12 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോഡിനും സെക്കൻഡ് നോഡിനും ഇടയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റൻസ്, ദറ്റ് ഈസ് 1/R2 വരും. ഇവിടെ R2 ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 1/R2 എന്ന് വരും, അത് നെഗറ്റീവ്. ദെൻ അഗൈൻ G21 അത് തന്നെ വരും, -1/R2. ദെൻ G22 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് നോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സം. അത് R2 R3 ആണ്. സോ ആ 1/R2 + 1/R3 എന്ന് വരും. അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും? കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് അങ്ങനെ കിട്ടും. സോ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് V1 V2 സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? V1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുക. എന്തിൻ്റെ? ഈ കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വാല്യൂസ് ഈ IS1 IS2 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ്, അങ്ങനെ. ദെൻ V2 സെക്കൻഡ് കോളം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അത് സെയിം ഇക്വേഷൻസ് മെട്രിക്സ് എഴുതണത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ടക്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് മെട്രിക്സ്, ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നോഡ് അനാലിസിസിൽ മെട്രിക്സ് എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് നോഡ് വോൾട്ടേജ് മെത്തേഡ് ഓർ നോഡ് അനാലിസിസ്. Okay, thank you.